يلتقي أنت مجيب السائلين، أنت البديع لكوننا. الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. لرضاء الله تعالى نسألك السلامة والعافية وحسن مرادنا ومراد الدنيا والآخرة إلى حضرة نبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل سلسلته وأتباعه إلى يوم القيامة. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء كل وآل كل وأصحاب كل وجميع المتصرف كل، خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل عليهم السلام. وإلى حضرة نبي الله سليمان ونبي الله داود ونبي الله إبراهيم ونبي الله خضر بليا بن ملكان. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة المقربين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة عشرة مبشرة بالجنة وسائر الصحابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والمرسلين في المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين. نخص خاص كتب الرباني الغوث مدن محمد سيد عبد القادر الجيلاني قدس الله والشيخ مجد الدين الكرماني والسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري والسيد شيخ الأهود الكبرى رسولهم وفرعهم وخواشم. أسألك يا الله بكرامتهم وببركات علومهم أن الله يغفر لهم ويسكنهم جنة أعد الله عنهم من بركاتهم وكشفهم وهدايتهم ونفاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات. نخص خاص حضرة الشيخ العظيم الشريف العظيم كجمودي يا شريف من حضرة الشيخ من حضرة الشيخ حضرة الشيخ من حضرة الشيخ إلى حضرة الشيخ إلى حضرة الشيخ
كجزاك أحمد برهاني وجميع مشايخنا ومشايخهم نفعني بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا في هذا المجلس وغيرهم من جهة آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم نخص خاصة إلى الله. Silakan kirimkan. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أمتني على دين الإسلام من بركة صوت الملك ولكل نية صالحة فإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman daimaini mutalazzimaini ala habibina wa syafi'i wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Dibuka doanya, kita baca doa sebelum memulai pengajian kitab fikih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilihi bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ila musannifil kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Silakan dibuka. Terakhir sampai yang 2 kulah itu ya, 2 kulah. Apa itu air 2 kulah? Bukan. Terakhir kan? Nomor berapa tuh? 17. Kasih nomor sampai 30. Lanjutkan. 30 atau 32. Ya, nanti dipesankan dulu nanti. Iya, ntar di list berapa biar pesannya sekalian. Sudah? 30 atau 32?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab. Pengarang kitab ini berkata, judul baru An-Najasatu. Bab najis atau macam-macam najis. Soal man najasatu. Jawab, hiya damu wal qayhu wal qay'u wal khamru wal kalbu wal khinziru walabanul hayawan walladzi la yukalu lahmuhu wa ma kharaja minas sabilaini ilal maniya fa innahu tahirun wal maitatu wa sya'ruha wa 'azmuha illa maitatal adami was samaki wal jaradi. 18. Apakah itu benda-benda najis? Jawab, di antaranya adalah hiya, itu di antaranya adalah adamu, darah segar, koma wal qayhu, darah busuk, atau wal qay'u, muntahan, kalau perak muntah apa namanya? Perak muntah apa? Bukan. Yang suka pahit gitu. Nah, terus ketelan lagi gitu. Ini bisa jadi patokan batal puasa nanti. Nanti di penjelasan. Terus koma wal khamru, khamr, wal kalbu, anjing, wal khinziru, babi, walabanul hayawan, dan susu hewan, alladzi la yukalu, yang tidak halal, dimakan lahmuhu, dagingnya, wa ma kharaja minasab, dan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Ilal maniya, dalam kurung, kecuali sperma.
Fa innahu tahirun, karena mani itu suci. Tutup. Wal maitatu, selanjutnya bangke, koma, wa sya'ruha wa azmuha, termasuk bulu dan tulangnya. Dalam kurung, kecuali bangke manusia. Dan ikan, koma, ikan dan belalang. Lewatin sembilan. Banyak penjelasannya nih. Kan itu banyak, darah, nanah, muntahan, homer, anjing, babi, banyak itu. Lewatin 9. Nomor 19. Kaifa tathurun najasatu, bagaimanakah cara mensucikan dari najis? Jawab, yugsallu mahalluha bil ma'it tahuri hatta tazula raihatuha wa launuha wa ta'muha illa najasatal kalbi wal khinziri wa jildil maitati, yaitu dicuci tempat yang terkena najis dengan air yang mensucikan. Hatta, sampai yakin, tazula, hilang, raihatuha, baunya, koma, walaunuha, warnanya, koma, wa ta'muha, dan rasanya. Dalam kurung, kecuali najis dari anjing, babi, dan kulit bangke. Lewatin 3. 20.
Kaifa tathuru najasatul kalbi wal khinziri? Bagaimanakah cara mensucikan dari najis anjing dan babi? Bagaimanakah cara mensucikan najis dari anjing dan babi? Jawab: yugsalu mahalluha bil ma'i sab'a marratin. Dicuci yang terkena najis itu dengan air 7 kali, ihdahunna biturabin, yang salah satunya dicampur tanah. Kayak kemarin tuh di grup lagi rame anjing ngejar-ngejar tuh. Kan saya nyimak tuh. Waduh, anjing 2 gede-gede katanya ngejar-ngejar, Masya Allah. Ntar nanti bahas. Langsung saja. 21. Kaifa yathuru jildul mayyitati? Bagaimanakah cara kulit bangkai jadi suci? Di apa berarti? Tuh hati-hati itu. Tas saya mah dari kulit rusa. Kan ada lagunya. Sepatu dari kulit rusa itu engkau yang minta. Apa lagunya tuh dulu? Kulit buaya, kulit rusa, kulit ular. Kan tuh binatang yang gak halal. Bagaimana cara mencucikannya? Jawab: yathuru bidabgi. Bisa suci itu kulit jika dengan cara disamak. Tuh caranya. Kan ini jadi kulitnya yang dipermasak sini kulitnya. Buaya, sepatu kan, ikat pinggang ular misalkan. Apa itu gitu caranya sebetulnya? Bukan. Model dianyam atau yang dijadikan seperti lenturannya bahan beduk itu seperti kain. Jadi si kulit itu entah diapakan saya nggak ngerti, dalam bahasa fikihnya disamak. Jadi si kulit itu jadi lentur maka bisa dijadikan beduk ataupun band kepret tuh. Terbana tuh. Nah, proses kulit rusa, buaya, ular pun demikian prosesnya, sehingga menyerupai seperti kain padahal itu kulit asli. Beda kalau jaket yang yang dari kulit sapi sama. Betul. Lain dengan halnya yang berbahankan wool. Itu bulu. Nanti tadi ada bab tersendiri bab bulu. Iya, asal syarat itu tadi. Ya. Nanti ada hukum tentang ekor yang dijadikan gantungan kunci. Ekor apa? Nanti dibahas hukumnya di depan. Selesai. Judul baru. Ya kan? Beres? Al-istinja'u 21.
22 berarti. Betul Bu Rika? 22. Judulnya bab istinja garis miring cebok. Sedikit cuman 22. Mal istinja'u, apa yang dimaksud dengan istinja itu? Jawab, goslus sabilaini, membasuh kubul dan dubur, bil ma'i, dengan air, li izalati, untuk menghilangkan, al khariji minhuma, sesuatu yang keluar dari keduanya. Kal bauli wal ghaiti, seperti air kencing dan tinja. Lewatin 6. Terus soal selanjutnya, hal yajuzul istinja'u bil hajari, apakah diperbolehkan istinja itu bil hajari, dengan batu, dalam kurung sesuatu yang menyerupai batu, padat. Jawab, yajuzul istinja'u, diperbolehkan istinja dengan batu. Bisalasati ahjarin, dengan 3 biji. Atau 1 batu dengan 3 ujung sisi. Hatta tazula, sampai hilangnya an-najasatu, najis itu, min mahali, dari tempatnya. Lewatin 3. Terakhir, judul baru lagi, furudul wudu'i, bab menerangkan fardunya wudu. Bab menerangkan fardunya wudu. Ini cuma sedikit. Oke.
Jawab. Pertanyaan. Kam furudul wudu'i, berapakah fardunya wudu itu? Jawab. Furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu ada 6. Titik 2. 1. Agak nyelok ke dalam ya. An-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah yang pertama. Niat ketika membasuh wajah yang pertama. Asani 2. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Asalisu 3. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh 2 tangan sampai siku. Ar-rabi'u, yang keempat, ghuslu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Aw sya'rihi, atau rambut yang nempel di kepala. Harus nempel, kalau yang enggak nempel enggak sah. Al-khamisu 5. Ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Terakhir asadisu 6. At-tartibu, tertib. Langsung. Kam sunanul wudu'i, berapakah sunah-sunah dalam berwudu itu? Aduh, panjang. Duh, panjang. Jawab. Sunanuhu kafiratun, sunahnya sangat banyak. Di antaranya titik 2. Satu, tasmiyah, membaca basmalah. 2. Ghuslul kaffaini qoblal idkhalihimal ina, membasuh 2 telapak tangan sebelum nyemplung. Sebelum masuk nyemplung, bahasa mana tuh? Bahasa Turki. Sebelum masuk wadah, nanti diterangkan nanti. Wadah air, wadah. Kalau ibu niat dikobok gitu, wudunya dikobok gitu. Nah, ada caranya nanti. 3. Wasiwaku, bersiwak. 4. Wal madmadah, berkumur. Tuh, enggak kudu berkumur teh. Jadi kalau lagi puasa menghilangkan bau, tapi beda nanti pangkatnya nanti beda. Boleh enggak berkumur?
Wal istinsyaku, menghirup air dengan hidung. Oh iya, 5. Bukan dicolekin hidungnya, bukan, disedot airnya sama hidung. Bukan dicolekin, bukan, sedot. Sunnah, untungnya sunnah. Biar irang corona, dicolok-colok, disuai wudu, waduh, masya Allah. Oh, corona hilang dengan wudu. 7. Berapa? 6. Lamun. Mashu ba'dur ra's, washu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala bagi laki-laki. Seluruh kepala bagi laki-laki. Ibu-ibu juga kalau botak bisa. Lah ada yang habis apa? Yang hilang berontok tuh. Nah, itu kan botak, sunnah juga semua. Pangkatnya sama. 7. Mashul uzunaini zahirihima wa batinihima wa batinihima, membasuh dua telinga luar dalam. Delapan. Takhlilul lihyati wa kasifati, menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela gini. Orang Arab itu. Aku punya jenggot 3 biji kayak tusuk sate. 9. Takhlilul asabi'i, menyela-nyela jari. Ini. Ke kaki juga itu menyela-nyela jari. Kaki dan tangan. 10. Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan dari yang kiri. 11. Tathlisu, masing-masing 3 kali basuhan. Masing-masing 3 kali basuhan. 12. Berturut-turut. Iya, yang wajib sekali. Nanti diterangkan. Terakhir, doa ba'dahu, berdoa setelah wudu. Berapa soal lagi? 2 lagi ya? 2 lagi. Ini langsung saja dulu, enggak dilewatin. Nanti di catatan aja. Banyak banget yang dilewatin. Kam nawakidil wudu, berapa perkara yang membatalkan wudu? Jawab, nawakidul wudu'i khamsatun, yang dapat membatalkan wudu itu 5. 1. Ada yang keluar dari kubul dan dubur. Kecuali mani, sperma, tidak batal wudunya
tapi wajib mandi besar. Kayak di gunung ya, kayak di puncak gitu. Kaki. 2. An-naumu ghayra mumakkinin maq'adahu minal ard. Tidur yang pantatnya ajeg. Bu, apal ajeg enggak? Jadi ajeg tuh begini tetap aja gitu, enggak berubah. Apa namanya ya? Bukan nyender, bukan. Beda lagi bahasanya, bukan. Pantatnya itu ajeg, walaupun saya ke sana kemari enggak geser, enggak rubah gitu. Di sininya ajeg namanya. Apa tuh? Yang pantatnya ajeg, di sini ada ajeg apa ya? Nggak sok atuh paten lah, penting mbak ibu yang ngerti dah pokoknya. Nempel duduknya di lantai. Kalau tidur yang telentang nggak batal wudunya? Enggak. Kan kata Rasulullah kalau mau tidur wudu, nggak batal wudunya. Tapi kan kita menjamin nggak ketika tidur kita nggak kentut? Menjamin nggak ketika tidur? Nggak. Kan kadang-kadang kalau tidur serasa jatuh gitu, ngalamin nggak bu? Duh, kayak jatuh dari mana gitu? Itu batal, hilang akal. Udah hilang. Jadi tidur yang begini nggak batal wudunya. Maksudnya habis tahajud tiduran. Kalau tidurannya telentang enggak? Nah, tadi yakin enggak itu kena gentakan atau ada yang kentut? Tiga, enggak pakai lewatin langsung. Zawalul akli, hilang akal. Dengan sebab sukrin, mabok, au jununin atau gila, au igmain atau sakalor. Apa sakalor itu namanya? Bukan ayan. Sakom orang yang minum kebanyakan sakom. Ini ayan. Nah, epilepsi bahasa kerennya lah. Kan lebih kenalnya ayan pada epilepsi. Itu bahasa dokter. Ayan. Yang suka berbusa kalau kerasa. Itu batal wudunya. 4. Lamsul mar'atil ajnabiyati, menyentuh perempuan ajnabi, dalam kurung yang halal dinikahi. Ajnabi, menyentuh perempuan ajnabi, dalam kurung yang halal dinikahi. Lewatin 9. 5. Massu farjil insani bibatinil kaffi, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan.
Kalau pakai kaki gimana nyentuhnya? Iseng amat itu nyentuh kemaluan orang pakai kaki. Astagfirullah. Terus habis sudah. Terakhir. Ya terakhir benar. Ma makruhatil wudu, apa saja kemakruhan dalam wudu? Kemakruhan. Jawab, al-israfu fil ma'i, berlebihan dalam menggunakan air, koma, watakallamu, berbicara, lagi wudu ngomong, nanti main ya jam 11. Itu lagi. Boleh, nggak batal, ini juga boleh. Nanti ke rumah ya, lagi tangan. Jam 11. Tuh, saya lanjut wudu gitu. Ya sah, tapi nah itu. Jadi boleh Ibu balik ngobrol sambil wudu. Selain dari bacaan atau doa. Jadi kalau doa mah ngomong kencengnya enggak makruh. Atau menolong orang lain dalam berwudu. Nah, ini yang susah. Satu lagi. Terakhir. Kirain udah habis. Malladhi yahrumu 'alal muhditsi hadatsan asghar. Perkara apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil? Jawab, yahrumu alaihi, diharamkan baginya salat, tawaf, dan menyentuh atau membawa mushaf. Udah selesai. Kembali ke catatan yang kosong. Najis banyak ya, 9. Tiga macam hewan. Poin pertama, A atau B terserah. 3 macam hewan. Lalu yang tadi nomor 1 kan, yang najis itu yang najis. 3 macam hewan. 1, tidak halal dimakan. Tidak halal dimakan. Titik 2,
disembelih atau tidak jadi bangkai. Dua, yang halal dimakan. Koma, jika matinya disembelih. Jika tidak, bangkai. Bangkai lagi, haram berarti, walaupun halal dimakan. Tiga, yang halal bangkainya. Ikan dan belalang walau tidak disembelih. Beda ini pangkatnya. Bayangkan Islam betapa murahnya, ikan gak perlu disembelih. Kalau kudu teri gimana nyembelihnya? Kalau kudu gimana nyembelihnya itu coba. Islam ini luar biasa. Dan semua yang ada di laut, masih lanjut. Dan semua yang ada di laut yang menyerupai ikan hidupnya. Dah. Poin kedua. Darah yang diolah menjadi makanan apa? Marus itu haram. Poin ketiga, darah yang menempel di daging yang telah disembelih. Darah yang menempel di daging yang telah disembelih dengan kadar sedikit. Ini misalkan masak ayam di opor, otomatis matang. Begitu digini, merah. Nah, itu halal. Halal dalam kurung halal garis miring dimaafkan. Sob. Kalau yang tadi yang pertama darah yang diolah haram hukumnya, haram. Kalau ini halal. Poin keempat, yang keluar dari kemaluan depan. Titik 2. Mani atau sperma, wadi dalam kurung sisaan kencing, wadi, dalam kurung sisaan kencing, mazi
M-A-D-Z-I, madzi. Dalam kurung karena syahwat. Kalau di perempuan bisa ketahuan seperti keputihan, kalau laki-laki jarang ketahuan. Terus darah ibu-ibu ini mah. Nah, koma batu. Yang ngecing batu kan ada kerikilnya. Air kencing, koma nanah, terakhir nanah. Penyakit apa namanya? Sipilis. Dah, yang keluar dari kemaluan belakang. Poin selanjutnya. Tinja tadi, feses, koma, kentut, koma, darah, kecuali makanan yang utuh. Apa? Jangan ketawa. Itu. Dah. Nah itu, baik. Sekarang terangkan. Darah najis, seger najis. Darah busuk, nanah najis. Muntahan najis. Ibu kena muntahan anak, walaupun belum 2 tahun, beda dengan kencing. Perhatikan, air kencing yang enggak najis itu air kencing bayi yang belum genap 2 tahun. Satu syaratnya, belum makan apapun kecuali ASI. Berarti kalau pun belum 2 tahun tapi sudah formula, najis. Itu formula kan orang lain, benda asing, bukan dari darah ibunya. ASI itu darah. Karenanya orang yang nitip disusuin jadi bernasab kepada orang itu. Namanya ibu susuan. Contoh, Mama Ocin bareng tetangganya siapa? Barengan Ocin lahirnya. Yang nama Ocin cewek, yang tetangganya laki. Yang tetangganya laki itu satu saat kering asinya. Mau Ocin, nitip dong anakku sebentar, aku beli susu formula dulu. Sejam nemplok di Mama Ocin. Gedenya haram nikah. Karena mamahnya dia dengan mamahnya Mama Ocin satu mama, satu ibu sepersusuan namanya. Jadi nasab, haram nikahnya. Satu nasab. Nah itu. Makanya ASI itu darah, tapi formula bukan benda asing. Maka walaupun belum 2 tahun, najis. Kencingnya berubah jadi najis. Kalau perempuan dari lahir sudah najis. Perempuan itu dari lahir sudah najis. Nah, bagaimana kalau muntahan? Baik kecil ataupun gede, baik minum ASI masih ASI atau enggak, tetap najis. Ya, gumoh itu yang anak kecil. Ganti. Bang. Apa? Oh, iya, betul. Ada bank ASI. Sekarang bank sperma juga ada. Bank ASI, begini.
ada dua dulu ya. Ada dua, kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, secara segi i'anah, pertolongan itu diperkenankan. Pertama dulu ini, secara segi kemanusiawian itu diperbolehkan. Baik muslim ataupun kafir nggak ngaruh kalau asik mah. Nah, tetap bernasab dia. Cuman pertanyaannya yang kedua yang diragukan para ulama ini, dari satu wanita yang jelaskah atau bercampur wanita lain? Nanti nisbah nasabnya ke siapa dia? Takut-takut di kemudian hari bertemu dengan yang satu nasab sepersusuan. Tapi kalau dilihat dari yang pertama sah dan boleh. Itu. Yang lebih terjaga adalah mending ke tetangga aja deh nitip, mak, atau tolong deh susuin gitu. Tapi ada kadar nyusunya juga, yaitu 3 isapan sekali kan kerasa mungkin ibu bukan jorok, ibu kan kerasa. Kalau anak ngenyot itu kan kerasa. Nah, lepas nih. Asal sekali ngenyot 3 isapan, lepas. Belum bernasab. Ngenyot lagi, nyedot lagi. Kerasa kan? Ini seandainya lepas-lepasan nih. Lepas lagi. Yang ketiga, ngenyot lagi. Lepas, nasab langsung. Nah, kalau dihitung sesek, gak ada seseknya, tapi dihitung dari kerasa isapannya itu. Paling enggak 3 kali isapan berturut. Itu kan tadi contohnya putus-putus tuh. Kalau sekali cot nemplok 5 menit, yang lebih lah 10 isapan mah udah jadi nasab itu. Apalagi sampai kenyang, sudah jelas ini seminimalnya. Makanya mohon maaf dengan segala hormat, kalau ingin dinisbahkan, dinasabkan, diakui anak punten, itu bisa ngadopsi asal bisa disusui. Tapi konon katanya nggak akan keluar tuh ASI kalau nggak ngandung mah katanya. Tapi sekarang ada loh perangsang yang bisa bikin keluar tanpa mengandung ataupun melahirkan. Ada. Nah, ada sekarang. Itu bayangkan Bu, satu anak yang nemplok netek ke emaknya, 1 isapan, 1 kenyotan, wah kan kerasa tuh menyot. 70 rakaat dengan sholat ibu jauh lebih baik dikenyot oleh anak tuh. Pangkatnya luar biasa. Ibadah perempuan tuh gak usah macem-macem, cukup tertebus surga dengan 1 kali melahirkan. 1 kali Bu. Mata anaknya yang banyak surganya. Itu 1 kali bisa nebus surga tuh. Itu yang ngisep anak. 1 isepan lebih baik daripada 70 rakaat sunnah. Anaknya loh. Coba kalau bapaknya. Double pahalanya, bukan dosa, atau dosa. Ya enggak dosa. Double pahalanya. Anak aja gede apalagi bapaknya nih. Pak, sebelah anaknya sebelah bapaknya tuh gede pahalanya 2 kali lipat. Bener Ocin, bener. Nah, bagaimana kalau masih rangka menyusui ini, kekenyot sama bapaknya? Apa jadi? Aduh, benar. Kudu dijawab ini. Ini punten, ini bukan jorok, ini kudu disampaikan ini. Punten bukan jorok, pemirsa yang di rumah semua dimanapun berada, bukan jorok nih. Misalkan pasca melahirkan kan nanya, "Mak, udah bersih?" "Belum." Kan begitu kan, nunggu rampung nipas kan. Begitu beres nipas kayak kuda lepas dari apa gitu. Wah, begitu dikenyang pasti keluar asinya. Waduh, keminum lagi. Lah berarti istriku adalah ibuku. Enggak, syaratnya yang belum genap usia 5 tahun. Itu baru dianggap sebagai anak sepersusuan. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun, enggak jadi anak. Enak aja jadi. Berarti haram hubungan badannya nanti. Enggak, karena sudah gede. Nah,
Tapi air susu dari hewan ada di situ tuh. Kelewat. Homer haram kecuali homernya berubah kadarnya menjadi cuka, maka enggak haram. Anjing air liurnya, bulunya haram. Babi air kencing, liurnya haram. Air susu binatang yang tidak halal dimakan dagingnya enggak boleh. Bagaimana dengan susu kuda liar? Kata kiai saya, kenapa susu kuda liar mahal? Salah, meresnya capek lari. Ada serius-serius. Aduh, bagaimana dengan susu kuda liar? Itu seriusan ada benar? Ada. Nah makanya saya nanya ada benar apa enggak tuh? Kan kalau unta kita nyaksiin sendiri, itu kan di Mekah kan diperes gitu, tahu gitu. Oh iya, kambing udah biasa itu kan. Nah ini bener enggak? Mohon maaf Bu, punten. Ini sekali lagi bukan porno. Kan kalau kambing sapi susunya kelihatan gitu. Kuda gue pernah lihat susunya kayak apa? Sama kayak sapi begitu bersusual gitu. Tapi belum pernah lihat saya orang meres susu kuda saya. Oh. Udah jarang. Nah, kalau dagingnya satu mazhab doang yang boleh, itu mazhab Hanafi. Yang lain nggak memperkenankan. Mazhab Hanafi itu nggak nyebut halal, tapi bisa dimakan, statusnya makruh. Kenapa? Karena daging babi lagi. Daging kuda itu panas hawanya, kata Imam Hanafi. 3 imam lain enggak memperkenankan. Tapi Imam Hanafi boleh, tapi bukan berarti bisa jadi hewan korban, bukan. Maksudnya boleh tuh makan dagingnya panas. Sama seperti halnya sapi yang dipakai tenaganya kayak kuda gitu kan, atau yang pakai ngebajak sawah, itu enggak bisa dipakai korban. Dagingnya hambar. Karena habis tenaganya. Begitupun dengan susu perah. Sapi yang susu perah nggak bisa dijadikan hewan kurban, nggak ada rasa dagingnya karena sudah habis darahnya jadi susu. Yang sah itu sapi pedaging, si mental, apalagi limausin dan seterusnya, yang nggak diambil susunya. Kalau yang diambil susunya itu bukan halal nggak halalnya, tapi nggak ada rasa dagingnya, maka nggak sah hukum kurban. Sama kambing juga, yang diambil susunya nggak sah. Oke. Korban. Nah, apakah sapi betina boleh untuk korban? Maka jawabannya ada 3 imam. Sah dan boleh, tapi tidak afdolu, nggak utama. Tapi kalau sah mah sah. Lain halnya dengan akikoh kambing. Sebisa mungkin cari yang jantan. Itu. Kalau kurban sah, boleh. Iya, tapi memang itu. Cuman nggak afdol aja. Kalau nanyanya sah mah sah. Kalau nanyanya sah, sah. Baik. Mana lagi yang dikosongkan? Belum selesai. Perkara yang keluar dari kubur tadi, air kencing, sperma itu nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Bagaimana kalau, nah begini Bu, ini karena faktor usia atau karena kerja capek atau karena habis sakit, kencing yang nggak selesai kencingnya ke bawah dalam sholat misalkan, ser keluar saat ruku atau saat sujud, itu najis, batal. Kalau yakin kita merasa ada yang keluar, batal sholatnya. Nah, itu harus dibersihkan. Mohon maaf, yang kena ke celana dalam ibu itu najis, wajib diganti, cebok ulang. Sama seperti orang yang istihadah. Orang yang istihadah tuh wudunya untuk sholat harus pas adzan, nggak bisa nunggu sebelum adzan, nggak bisa. Allahu Akbar, adzan langsung wudu, langsung sholat. Dikhawatirkan keluar lagi. Bagaimana dengan orang yang pakai alat kencing apa namanya?
kateter. Bagaimana dengan orang yang pasang alat kencing begitu? Kan nggak tahu tuh keluar apa enggaknya. Dimaafkan dan sholatnya sah, nggak perlu qadha, nggak perlu ngulang. Cuman syaratnya 2. 1, itu kan nempel terus ya, nggak dicopot-copot kan, sampai sembuh, sampai waktu yang ditentukan gitu, nempel terus. Yang pertama, dia harus yakin saat masuk awal takbiratul ihram nggak keluar. Lain ketika sholat di pertengahan. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, cara wudhunya beda. Yang beda bukan praktek wudhunya, tapi niat wudhunya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Itu yang normal. Tapi yang penyakitan seperti itu, nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Dah cukup fardhu lillahi ta'ala. Karena dengan wudhu dia nggak hilang hadasnya. Dan itu sah. Atau seperti orang yang penyakitan kentut terus, itu sholatnya sah, nggak perlu ngulang, cara wudhunya kayak tadi, dan nggak kentut saat takbiratul ihram sampai bar, sampai akbar. Setelah akbar durut, tetap sah sholatnya. Atau kencing lagi keluar, tetap sah sholatnya. Yang penting pas berapa detik sih, paling sebentar. Saat itu doang nggak keluar kencing, saat itu doang nggak keluar kentut, sah. Yang kedua, cara wudhunya kayak tadi, wudhunya normal sama niatnya. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kalau yang istihadah boleh ditangguhkan? Boleh. Maksudnya begini, sebelum adzan pun bisa, tapi syaratnya 2 juga, yaitu punten cebok sebelum wudhu dan mengganti yang menempel sebelum tadi wudhu. Mohon maaf, pembalutnya atau celananya harus diganti. Saat sholat doang diganti, setelah sholat pakai lagi nggak masalah. Jadi itu doang. Cara wudhunya sama kayak enggak normal wudhunya, karena dia nggak keluar terus-terusan. Beda dengan yang kentut atau kencing terus-terusan itu tadi. Jadi harus paham nih, barangkali punya orang tua atau sanak famili yang begitu tuh, cara ajari. Sholatnya sah, nggak perlu qadha, nggak perlu ngulang, yakinkan itu. Bagaimana orang tua statusnya sholat yang berpempes? Ya, sama kayak nomor 1, nomor 2 tadi. Pastikan saat sholatnya bersih, pempesnya itu baru sah sholatnya. Itu. Nah itu wadi, hati-hati. Allah, pas ruku nih. Itulah. Makanya kata Rasulullah, kalau kencing laki perempuan sama. Dehem, hentakan biar keluar tuntas. 1 kali dehem itu menjauhkan 70 dirok syaitan. 1 kali dehem 10 rahmat. 2 kali dehem 20 rahmat. 3 kali dehem 30 rahmat, tinggal dikalikan aja. Tapi jangan juga diakal-akalin biar banyak rahmatnya, dehem dari awal. Ini buta atau apa ini? Insyaallah. Yang ketiga, mazi. Punten, mazi itu karena dorongan syahwat memuncak. Bentuknya bening seperti keputihan, bening kayak getah bening. Itu najis, tapi nggak wajib mandi. Kalau mani suci, nggak batal wudhunya, tapi wajib selesai. Nggak ada loh bu, nggak ada kentut dari lubang depan wanita, nggak ada. Itu bukan kentut. Kalau ibu merasa ada angin, soalnya ada yang nanya 2 hari yang lalu kalau nggak salah ke saya. Ya, 2 hari yang lalu ada yang nanya, Pak, kadang saya suka ada kentut dari jalur depan. Kata saya itu bukan kentut, karena nggak ada kentut dalam syariat dari lubang, mohon maaf, kemaluan perempuan dari depan, nggak ada. Itu kalaupun ada kerasa blek-blek, itu bukan kentut, bukan. Dan itu nggak batal wudhunya, bukan kentut soalnya. Nah, hati-hati, jadi itu harus paham, ditanyakan. Bentar ada yang nanya nih, kata saya, ini kebenaran banget nih, minggu depan nanti bahas fikih, kata saya hari Selasa, ada yang nanya itu 2 hari yang lalu. Bukan, kata saya, itu bukan kentut dan gak batal wudhunya. Dari belakang tinja
kentut. Nah baru kalau kentut dari belakang batal wudunya dari belakang. Nah rambut hewan najis, tulang hewan najis, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Contohnya punten, ibu nyium mayat, nggak batal wudunya. Ibu ke orang tua ibu karena jauh nggak bertemu, pas datang ke rumah udah meninggal, cium tangannya, cium keningnya, nggak masalah. Mayat siapa, suaminya atau Kan tadi contohnya ibunya. Kalau orang lain pun sama, boleh asal sesama. Ibu dengan ibu, bapak dengan bapak, gitu. Cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, nggak masalah, nggak batal. Kita nyentuh mayat nggak batal wudunya, nggak. Nah selesai. Terus apa lagi? Bagaimana cara mencucikan najis anjing dan babi? Yaitu dengan air 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Pak, sekarang mah canggih zaman sabun. Enggak, tetap walaupun sabun sudah dibuktikan oleh sains, oleh medis, tidak bisa menghilangkan zatiyah dari lendir najis anjing atau lendir najis babi. Ternyata yang bisa mengurai zatiyah hilangnya itu najis dari anjing dan babi dengan tanah. Subhanallah. Karenanya pangkatnya kedua setelah air bersuci, yaitu tayamum namanya. Makanya tetap walaupun sekarang udah canggih ada sabun, katakan sabun lah gitu, tetap nggak bisa, harus dengan tanah, campur, selesai. Silakan, siapa dulu? Baik. Dari yang najis dari anjing dan babi semuanya, berikut kulitnya jika habis dijilat. Kan suka begitu kita anjing Nah, kalau bulunya rontok ke tempat asal yakin kering posisinya, pas terbangnya itu cukup dikebaskan saja. Nggak perlu cuci seperti 7 kali tadi, kecuali kita kena moncongnya yang berlendir, basahan, apa itu busa atau sengaja dijilatin, kan kalau majikannya suka dijilatin, Bu. Itu najis itu. Najis. Bahkan manusia sekalipun yang terlahir dari anjing dan babi bukan dikutuk. Kalau dikutuk mah ada bapaknya Sang Kuryang, siapa? Ya benar. Benar gak Bu Rika? Siapa namanya? Dayang Sumbi ibunya, Sang Kuryang anaknya, bapaknya siapa? Apa namanya? Si Tomang itu kan dikutuk jadi anjing. Enggak. Ini seandainya nih anjing ngelahirin manusia, sama nyentuhnya di kita ke dia seperti nyentuh anjing. Ini di kitab begitu. Wa ma tawadat minhuma. Apapun yang terlahir dari situ tetap dihukumi seperti anjing dan babi, walaupun wujudnya manusia. Tapi sangat tidak mungkin kalau manusia mah. Nanti kalau lahirnya manusia, wah siapa yang bahas ini? Nah, misalnya kan tadi kasih waktu situasinya ya, kemungkinan kan dia berjilat ya, kalau mungkin masih makan atau apa. Ternyata kita uang dari dia nih. Baik. Begini, ada kaidah yang keempat daripada hal yang tadi. Kita yakini uang itu adalah pada dasarnya biasa atau bersih, dan kita yakini saja kalau kita gak ngelihat si orang yang punya anjing habis pegang anjing dan gak dijilatin terus ngasih uang ke kita, yakini suci karena kita gak ngelihat. Kecuali yakin ngelihat, maka itu duit cuci dulu, bukan pakai mesin dicuci begitu, basahin. Basahin 7 kali kalau yakin nih. Kan basah nih, terus pegang duit nih, pas duitnya kita lagi jualan nih, ngasih duitnya dengan habis tangan yang dijilatin anjing tadi, kelihatan nih duit kita sama, celupin pakai air yang sudah dicampur tanah sesendok, celup, dah suci bersih. Kalau ngelihat, kalau enggak yakini seperti hukum asal tadi. Oh, enggak ngelihat ada anjing nih, terus enggak lihat lagi pegang anjing deh, yakini bersih, suci. Sisanya Allah maafkan. Kecuali memang ngelihat langsung, sisanya Allah maafkan.
Sama seperti hukum tadi zon, hukum zon, hukum sangkaan. Hukum sangkaan nggak ada basahan bau-bau pesing kencing anjing atau nggak ada basahan liur-liur anjing, insya Allah nggak masalah, nggak masalah. Terus selanjutnya itu di mana lagi yang dilewati, nomor berapa? Apa soalnya apa? Belum berarti. Bagaimana cara kulit suci? Kayak tadi udah ya dibahas. Kulit buaya, kulit rusa, kulit sapi, kulit ular disamak. Bagaimana kalau dijadikan karpet? Boleh asal kayak tadi syaratnya. Diolah. Lain dengan wol. Lain dengan wol. Wol tetap suci. Karena dari hewan yang asalnya suci. Baju saya mau dari wol, sombong. Kambing seumur hidupnya pakai wol nggak sombong? Seumur hidupnya loh. Ini baru pakai wol, Australia, wol mahal. Kenapa harus dipamerkan? Terus istinja. Apa yang dilewatin? Nomor 1, nomor 2? Nomor 1. Baik. Mani adalah titik 2. Laki perempuan sama ada mani. Cairan berwarna putih, putih tegas, keluarnya terasa nikmat, keluar dengan apa, muncrat bahasa lemesnya apa? Mancar, memancar. Berbau seperti telur. Atau adonan kue, emang kue baunya begitu kali ya? Di sini ada atau adonan kue katanya. Jangan itu situ mah. Kalau di sini ada baca atau adonan kue. Ya kali yang kue yang ada telurnya kali sama baunya kali ya. Bener, tanyakan tuh. Ini atau di sini atau adonan kue. Dah. 2, wadi adalah kencing yang tersisa atau tidak selesai. Enggak, biasa wadi, biasa wadi. Wadi mah hukum, beda. Atau tidak selesai, berwarna kuning keruh. Tadi kan putih kalau mani. Berwarna kuning keruh, berbau seperti kencing. Biasanya karena lanjut usia atau pekerja keras atau sakit. Nah, itu wadi. Masih cukup? Masih? Madzi adalah cairan bening lah, bukan putih, bening, kental, tidak nikmat saat keluar. Bukan, normal itu. Tidak nikmat saat keluar dan tidak berbau.
Bukan. Ibu misalkan bersyahwat nih, lagi bergejolak nih syahwatnya nih. Bukan karena hubungan, karena mikirin bapaknya jauh gitu. Misalkan begitu mau ke begitu mau ke kamar mandi, lah kok basah? Emang nggak banyak basah? Banyak mah ngompol berarti. Kok basahan? Nggak berbau, itu lengket. Itu namanya madhi. Itu kondisi normal, setiap orang mengalami. Nggak karena faktor usia, nggak karena apapun. Itu najis, wajib dibasuh, batal wudunya, tapi nggak wajib mandi. Itu. Warnanya bening, awas, nggak berbau. Udah. Terus selanjutnya di bawahnya dikosongin ya. Karena rangsangan. Kalau nggak ada rangsangan mah enggak. Dan keluarnya nggak nikmat. Kalau sperma itu nikmat keluarnya. Kalau itu nggak nikmat keluarnya. Aduh. Aduh. Apa? Itu dilewati yang apa, yang batu itu ya? Dilewatin ya? Atau yang serupa dengan batu? Tisu, kain, daun kasap, cebok pakai daun tales nggak bisa. Yang kasap, itu batu kan tadi udah. Terus apa tadi? Tisu, kain, daun, yang kasap tapi daun jambu nggak bisa, licin dua-duanya. Daun mangga nggak bisa, daun tales nggak bisa, daun pisang nggak bisa. Yang bisa daun jati, daun bambu tuh. Bapak kecebok. Aduh. Ya, tapi bukan tisu basah, tulis. Tapi bukan tisu basah. Enggak sah. Tisu basah enggak sah. Enggak sah. Nah, kalau kering bisa, walaupun daun bambu, jambu, salah, bambu lagi. Daun jambu kering. Keras kayak kertas bisa dipakai. Hah? Ya ada yang alotnya kali. Kayak aduh. Terakhir kertas bukan yang terhormat. Potongan Quran, potongan hadis, buku pelajaran agama itu nggak boleh pakai istinja. Bakar harusnya. Nanti masukkan ke sumur yang nggak dipakai. Atau dikubur di atas puncak gunung yang gak keinjek orang, atau tanah kosong yang akan diperkirakan setahun penuh gak akan ada orang lewat, boleh dikubur di situ. Karena kalau sudah setahun sudah jadi tanah lagi. Oh jangan ke got mah hina. Itu kan termulia. Apalagi ini mah buku Quran hadis bungkus bakwan. Aduh, tega amat pas. Jadi begitu beli bakwan bisa dapat ilmu juga. Soal ini. Aduh, penghinaan namanya itu. Terus batu juga enggak batu yang licin, batu marmer enggak sah. Batu cincin enggak sah. Keramik enggak sah. Kaca enggak sah walaupun padat, enggak sah. Batu kali yang kasar. Terus cara wudhu sekarang. Lihat. Yang pertama itu membasuh wajah, niat pas basuh wajah. Jadi bukan nawaitul wudu'a. Ini belum niat. Oh itu. Jadi pas begitu basuh wajah yang pertama, nah di sini niatnya. Nawaitul wudu'a faradholillahi ta'ala. Ini yang namanya wajah ini. Nah, jadi ibu dulu sempat rame nanya ke saya,
Apa Bu Haji Mus apa siapa yang nanya? Katanya kesempurnaan orang pakai jilbab itu begini katanya, ketutup ininya, apa dagunya, karena dagu aurat. Bukan, ini masih bagian wajah bukan aurat. Siapa yang nanya dulu? Bu Haji bukan? Apa Bu Ella gitu yang nanya? Katanya jadi dagunya itu kan harus gini katanya dagunya, aurat. Bukan, ini masih wajah normal ini. Kalau leher baru aurat, gak boleh tampak. Kalau ini mah normal ibu yang sekarang pakai kudung begitu, yang ternampak ini masih boleh, nggak masalah, bukan aurat dan nggak dosa, gitu. Nah kalau sholat sama, ini harus nampak wajah. Yang bercadar, yang bernikob, yang apalagi satunya burqa itu nggak boleh. Sampai-sampai nggak sah pangkatnya dalam sholat. Di luar sholat silahkan serapat mungkin, serapih mungkin, setutup mungkin, karena kemuliaan itu bagi seorang perempuan. Tapi dalam sholat dibuka. Nah itulah. Nah, tapi kalau saya alhamdulillah nggak pernah pakai masker ya sholatnya. Yang dikhawatirkan itu ada kesempurnaan, tapi kesempurnaan bukan ketidaksahan, kesempurnaan. Hidung itu harus nempel. Nah, turunin aja hidungnya yang kelihatan, tutupin mulutnya doang. Masih bisa sujud kesempurnaan. Tapi ingat kesempurnaan. Walaupun nggak nempel tetap sah. Si hidung ke tempat sujud. Ini sekarang nempel sih, tapi kehalangin sama masker. Itu kan pertanyaannya di situ. Pertanyaan. Ada ulama yang berpendapat karena hukum darurah, maka tidak jadi masalah dan diperkenankan. Sekarang alhamdulillah sudah cepat hilang lah, cepat hilang. Yang kedua, membasuh wajah, tadi caranya. Yang ketiga, tangan sampai siku. Awas, sampai siku, bukan dari siku. Kalau kita rata-rata dari siku, bukan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut yang nempel. Kalau rambutnya yang di ujung, rambut sama nggak sah, karena nggak nempel di kepala. Ujung gitu, karena rambutnya panjang, basuhnya ujungnya doang, nggak sah. Harus rambut yang nempel di kepala, bagian sini, bagian mana sama aja. Gitu. Terus yang kelima, 2 kaki sampai mata kaki, bukan dari mata kaki. Kalau kita mah dari mata kaki mulainya, karena kerannya begini, tak bisa. Bagusnya, mohon maaf, dibalik begini. Kan pakai keran tuh. Nah, dari sini ke sini. Tapi saya pernah lihat yang was-was Bu di sini. Kebetulan dilalah, saya pengen wudhu di sini. Di sana airnya anget. Kesinilah. Bapak-bapak pakai sarung kayak saya begini, wudhu, sarungnya diangkat. Pakai kolor. Masa nggak pakai kolor? Pakai kolor. Itu pas bagian kaki, basuhnya selutut. Iya si bapak masa apa gimana? Itu israf masuknya nanti ke yang berlebihan tadi masuknya itu. Ya sah tetap, tapi sampai ke sini basuhnya gitu. Set sampai sini. Sah wudu dengan begini. Kolam. Nawaitul wudu'a blus sah. Paham nggak? Iya. Atau ke betap. Nawaitul wudu'a blus naik udah sah. Sah wudunya. Tapi hati-hati pas bagian ngandukinnya. Ntar kesentuh lagi depan dan belakangnya. Nah itu sah, tapi wudunya begitu benar sah serius. Oh blus naik udah. Nah, irit lagi. Itu bisa dipakai lagi tuh. Oh boleh sah, asal niat tadi. Nawaitul pas belum nyemplungnya nih, nawaitul doa. Benar, iya. Kolam. Dapat 2 ibadah tuh, insyaallah. Terus hal yang disunahkan wudu, baca basmalah, kecuali di kamar mandi yang ada toiletnya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kalau kamar mandi ibu wudunya ada toiletnya.
pelan aja, jangan kenceng. Bismillahirrahmanirrahim, jangan, dalam hati. Nah, kalau ada toiletnya, kalau nggak ada silahkan suka-suka. Membasuh telapak tangan sebelum masuk, bersiwak, berkumur. Ibu nggak berkumur lupa, atau pas wudu lupa telinga, sah. Nyela jenggot, nyela jari. Ibu kalau wudu kiri dulu, ngiseng, baru kanan. Disengaja ini mah, bukan nggak tahu, sengaja. Sah. Makruh? Enggak. Sah. Contoh sambil ngobrol kan, ya udah nanti ya, nanti. Nah, terus sampai wudu rampung ngobrol, rampung juga gitu, apa-apa. Makruh nanti tadi kebahas, tadi lagi keluar ya, ada makruh. Berturut-turut berdoa setelah wudu, mengulangi anggota wudu dengan 3 kali basuhan. Awas, nomor 5 memasukkan, bukan digini. Keluarkan lagi. Enggak kok, masih pedih di swab, bener. Masih sakitan di swab. Waduh, colok berapa kali saya tuh usaha habis pulang kampung, colok ke desa, aduh mah, sampai berair bu ini, sampai berair bu kalau ini wudu nggak sepanas itu gitu, nggak sepanas swab. Wallahu a'lam bishawab. Yang membatalkan wudu belum, yang ayan nanti terusnya sama perkara yang dimakruhkan dalam berwudu. Sampai sini dulu, nanti dilanjutkan. Kan ujian hari ini, doa sajadah. Ini mau dikasih ini. Nih mau dikasih ini. Alasan aja ibu mah. Alah, alasan aja ibu mah, nggak paling. Ya udah minggu depan ujian pokoknya. Sajadah wajhiyah. Kata Bu Haji Nurul, saya nggak masuk ya kalau ujian. Udah dipesen, nggak masuk ya kalau ujian. Suruh kalau belum punya ngambil dua-duanya, kalau udah terus jalan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amana. Allahumma barik lana ya Allah bisababi hadhihi ta'lim as-sihah wal 'afiyah was salamah. Allahumma barik lana ya Allah bisababi hadhihi ta'lim as-sihah wal 'afiyah was salamah wal istiqamah min jamil ibadah wa idza min mujibatin nadama innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat hilati adrikni ya habiballah. Kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.